صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. محمد بسيط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد رويت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من القدم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد مجيد الإنعام والحكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد خير خلق الله من مضر. محمد رسل الله كلهم. محمد دينه حق ندين به. محمد حقا على عالمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا.
أنفسنا محمد فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ منازلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاحب الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طه كل ضيف مكرمه محمد جاره الله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهدي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد قدم للرسل كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi an'amana bini'amin katsiratin
وجعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل. اللهم استرنا بسترك، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إخواني، الحمد لله والsyukur lillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya besar yang Allah berikan untuk kita. Dan yang paling besar daripada nikmat tersebut adalah nikmat kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah besar kalau dibandingkan rasa syukur kita yang begitu kecil. Bahkan kita lawan Allah dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah bil lisan, dengan lisan kita, bil janan, dengan segala jiwa raga kita, wabil arkan, dan segala bentuk tangan kita, segalanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, beserta para sahabat, beserta para pengikut Nabi Muhammad yang setia, yang selalu mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan sampai kelak hari kiamat. Insyaallah kita termasuk umat Nabi yang bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menggembirakan hati Nabi Muhammad, bukan yang mengecewakan hati Nabi Muhammad. Yang mana jangan sampaikan kabar buruk kita kepada Nabi Muhammad dan hanya disampaikan kabar baik kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan rahmatnya yang wasi'ah, dengan rahmatnya yang luar biasa luas. Maka pada kesempatan yang baik dan kesempatan yang mulia ini, kita akan membaca Siratul Mustafa, Siratul Nabi, sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin alhamdulillah kita sudah bahas sebagian yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ayyusammi amti'atahu, termasuk akhlaknya Rasulullah menamakan barang-barangnya Rasulullah.
wadawabi, dan menamakan daripada hewan-hewan tunggangan Rasulullah yang sudah kita bahas, alhamdulillah, wa amtiatihi wasilahi, barangnya Rasulullah dan pedang-pedangnya Rasulullah semua diberikan nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang ditinggalkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ikhwani mustami'in rahimakumullah, kesempatan yang baik ini insyaallah kita membahas nubzah min mu'jizatihi, daripada sekelumit daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu amrun zahara ala khilafil adah. Mukjizat itu perkara yang tidak biasa, khilafil adah atau khaliqil adah, yang di luar nalar manusia, itu mukjizat. Kalau memang masih di dalam nalar manusia, akal manusia, itu beda lagi. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu mukjizatnya Nabi. Kalau mengaku Rasul ada mukjizat, yang mana mukjizat Nabi menghidupkan orang mati, menghancurkan daripada gunung, membelah daripada lautan, keluar dari tangan Nabi air yang sangat luar biasa. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya yang begitu banyak jumlahnya, para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mukjizat itu perkara yang tidak biasa yang muncul dari seseorang. Kalau memang orang tersebut nabi, maka mukjizat. Kalau memang orang tersebut bukan nabi, contohnya orang tersebut wali, seperti halnya Siti Maryam yang saat itu diurusi, dikafalah, ditanggung jawabkan oleh Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria itu mengurusi daripada Siti Maryam dan diletakkan di satu kamar, dan tidak mungkin masuk kamar tersebut kecuali melewati 7 pintu. Kecuali melewati 7 pintu. Dan yang membuat heran Nabi Zakaria, padahal masuk ke Siti Maryam itu lewat 7 pintu, tapi kalau beliau masuk ke kamarnya Sayyidatuna Maryam, itu beliau menemukan buah-buahan di musim dingin ada di musim panas. Kalau lagi musim panas, buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Ketika ditanya, qala anna laki hada ya Maryam, ini dari mana kau dapatkan? Qalat min indillah, ini datangnya dari Allah. Ini berarti keramat dari seorang waliullah. Waliyah, seorang wali perempuan yang Allah berikan keistimewaan. Ibundanya daripada Nabi Isa alaihi salam. Kafir orang yang mengatakan Tuhan ibu, itu orang kafir, na'udzubillah. Adallallahu uqulahum, Allah sesatkan akal-akal mereka. Biarkan kita mengatai mereka. Mereka seenak-enaknya mengatai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengejek-ngejek Al-Qur'anul Karim. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itu daripada keramat yang didapatkan oleh Siti Maryam. Dan juga ini terjadi kepada putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wali. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, itu artinya keramat. Keramat itu Masya Allah adalah sesuatu yang muncul dari manusia tapi bukan nabi, namanya keramat. Kalau yang muncul dari nabi, namanya adalah mukjizat. Namanya adalah mukjizat. Wali keramat. Kalau orang awam, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh muncul dari dia, namanya apa? Misalkan dia nak disakiti, nak dianu, mau dilakukan yang tidak-tidak kepadanya, tapi tiba-tiba
ada suatu yang aneh, menolong dia ataupun dia diselamatkan daripada musibah itu, maka itu bukan keramat. Keramat itu muncul dari wali. Kalau muncul dari orang awam, itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau orang awamnya tidak fasik. Kalau orang awamnya fasik, namanya istidraj. Istidraj itu orang fasik, sholat tak benar, kafir pula. Kemudian dia dapat mukjizat. Nah, sebagai barang itu dapat sesuatu yang orang menyangka ini suatu mukjizat, padahal bukan mukjizat, itu istidraj. Allah coba dia. Ya, lihat dia. Kalau memang dia di situ taubat, maka dia beruntung. Tapi kalau dia tidak taubat, dia Allah celakakan kelak. Terlebih khusus di yaumil qiyamah. Itu istidraj. Kalau ada orang baca tumpang, baca apa seperti hanya dulu ada yang di India macam-macam kan? Baca macam-macam ini, baca ini, baca ini, baca ini. Itu istidraj. Bukan daripada mukjizat. Mukjizat itu khusus para nabi. Kalau selain nabi tidak usah dikatakan mukjizat. Untuk wali keramat. Kalau kita orang muslimin diberikan di situ pertolongan oleh Allah, namanya ma'unah. Kalau dari orang fasik tak pernah sholat, namanya istidraj. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi seperti Musailimah Kadzdzab. Dia ngaku-ngaku jadi nabi. Dia ngomong punya mukjizat. Oke, mana mukjizatnya? Tiba-tiba terbalik semua mukjizatnya. Ini namanya ihana. Namanya ihana. Contohnya mukjizat dia yang diakui oleh Musailimah Al-Kadzdzab itu. Dia mengatakan saya punya mukjizat. Akhirnya katanya saya bisa menyembuhkan mata orang yang buta. Ini dalam suatu riwayat dia nak menyembuhkan mata orang yang agak pincang sebelah. Akhirnya sini, sikok sembuh, tak ada masalah. Sikok agak pincang. Akhirnya sini, saya bisa sembuhkan, kata Musailimah. Musailimah Al-Kadzdzab saya bisa sembuhkan. Pas dipegang tempat yang pincang itu, yang pincangnya lebih pincang. Kemudian bukan hanya pincang lebih pincang, yang kanan yang asalnya tidak pincang langsung jadi pincang juga. Nah ini namanya kehinaan yang Allah berikan kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Dan banyak juga kata dia, saya ini bisa memperbanyak air. Nabi Muhammad kan keluar air, mukjizatnya Nabi Muhammad. Akhirnya ada di situ sumur, rasanya tak lemak, agak masin-masin dikit. Akhirnya katanya saya bisa daripada ini supaya sumur ini banyak. Ini sumur dikit, maaf, sumur ini dikit, ya, sumur ini dikit. Banyu dikit, kata saya bakal bisa memperbanyak air sumur ini. Akhirnya dia ludah itu sumur itu. Yang asalnya air sumur itu lemak diminum, tak lemak lagi diminum. Masih sekatik yang bisa minum daripada sumur itu. Akhirnya kata dia, saya bisa, mukjizat saya, kata Musailimah, saya bisa menyembuhkan orang yang botak, yang sudah protos, saya bisa sembuhkan. Akhirnya dia ngaku-ngaku akhirnya ngusap pala anak yatim. Anak yatim masih kecil, rambutnya masih bagus, diusap pala anak yatim. Anak yatim itu botak, diusap oleh Musailimah. Ini untuk membuktikan bahwasanya dia itu dusta. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang bahas mukjizat Nabi, termasuk mukjizat Nabi faminhal Quran wa huwa a'zamuha. Quran ini adalah yang paling agung daripada mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Nabi itu bakal diberikan mukjizat tergantung daripada zamannya. Seperti halnya kita paling singkat, zamannya Nabi Musa itu mereka terkenal dengan ahli sihirnya. Yang paling hebat sihirnya, itulah yang paling hebat di antara mereka. Kalau zaman Nabi Muhammad, orang-orang itu syair. Dalam bahasa Arab itu syairnya luar biasa. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Muhammad, Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu bukan syair, tapi kalam Allah. Jadi Al-Quran itu bukan syair. Jadi tidak boleh baca Al-Quran seperti bentuk syair. Kita baca Muhammadun tadi, Alhamdulillahi Rabbil. Tidak boleh. Kenapa? Quran bukan syair. Jadi bacalah bila gemi. Bacalah dengan lagamnya Al-Quran. Tak boleh kita baca Al-Quran dengan seperti syair. Karena Quran itu bukan syair. Tapi kalau syair, penyair mendengar Al-Quran,
dia ngomong ini ma kalamul bashar, ma hadza kalamul bashar. Ini bukan kalamnya manusia ini. Kalam Rabbul Bashar, ini kalamnya Tuhannya manusia. Ya tidak mungkin kalam manusia biasa bisa. Tapi kalau Allah sudah sesatkan akal seorang, dia mengatakan Muhammad, orang kafir mengatakan Muhammad itu penyair. Dan sudah penyair, syairnya disihirkan. Sehingga kalau orang mendengar terkesima dengan syair. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Itu syairnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya mukjizatnya Nabi Muhammad syaqqas sadar, yaitu dibelahnya dadanya Rasulullah. Berapa kali terbelahnya dadanya Rasulullah? 4 kali. Kali pertama saat Rasulullah berumur 4 tahun. Umur Rasulullah 4 tahun, dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kali kedua, di saat Rasulullah berumur 10 tahun. Ketika Rasulullah umur 10 tahun, datang lagi malaikat, dibelek lagi dadanya Rasulullah, disucikan dengan air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam menjadi air yang paling mulia yang di atas muka bumi ini, adalah air yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, air Zam-Zam. Karena digunakan untuk mensucikan daripada hatinya Rasulullah, hatinya manusia yang paling mulia Rasulullah. Dikeluarkan hazzus syaitan, tempat nyelinap syaitan dikeluarkan dari hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya ikhwani, di kali ketika saat Rasulullah diutus menjadi nabi di umur 40 tahun, itu diterbelahnya dadanya Rasulullah yang ketiga kalinya. Dan yang keempat kalinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat nak Isra Mi'raj. Sebelum Isra dibersihkan dulu hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukjizat yang selanjutnya Isra wal Mi'raj. Ya Allah, Isra. Isra itu perjalanan malam. Usriya bi, kata Rasulullah. Saya diisrakan. Maksudnya diisrakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Yaitu Isra pada malam hari. Perjalanan malam namanya Isra. Misalkan aku nak jalan malam, bahasa Arabnya Asra itu sa'asra al-lail. Saya bakal jalan malam ini. Ini namanya Isra. Mi'raj itu Allah angkat. Jadi Isra-nya Rasulullah, perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu perjalanan malamnya. Mi'rajnya dari Baitul Maqdis Allah angkat ke Sidratul Muntaha. Itu daripada Mi'rajnya Rasulullah. Ini adalah daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebesaran Rasulullah. Sampai saat Isra-nya Rasulullah itu orang kafir tak percaya, ada sehari baca ke Baitul Maqdis. Padahal Baitul Maqdis itu perjalanan 40 bulan kurang lebih. Bisa nyampe sana, mana bisa semalam bisa sampai sana. Akhirnya apa tandanya? Banyak di situ kisah tanda-tandanya daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanggal berapa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Bulan apa lah? Bulan apa? Enggak usah tanggal. Bulan apa Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya? Kita kadang di masjid-masjid memperingati Isra Mi'raj. Bulan apa? Bulan Rajab. 27. Ada lagi pendapat selainnya. Kemudian wa ikhbaru an Baitul Maqdis. Rasulullah memberikan kabar tentang Baitul Maqdis. Dan salah satu mukjizatnya Rasulullah insyiqaqul qamar, membelah bulan. Itu ditantang oleh orang Yahudi, oleh orang kafir Quraisy. Mana kalau engkau bisa membelah bulan, belah bulan. Kata Rasulullah, berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, akhirnya terbelahlah bulan. Satu di atas Jabal Abi Qubais, satu lagi di sebelah daripada sisi lainnya. Maka orang kafir Quraisy ngomong, sahawa ayunana Muhammad. Nabi Muhammad mensihir mata kami disihir oleh Nabi Muhammad. Akhirnya tidak percaya. Katanya kaget kita tanya uang yang bakal datang ke kota Mekah. Kalau zaman dulu kan ada telepon, macam mana ada tak? Sebelah bulan semalam. Nah, kalau zaman dulu belum ada uang datang. Yang mau datang dari negeri Syam, mau datang ke kota Mekah. Kita tanya, semalam lihat tak ada keanehan? Ternyata pas datang ditanya, melihat betul keanehan terbelahnya bulan yang dibelah daripada mukjizatnya Rasulullah biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala.
Boleh tidak kita mengingkari Rasulullah SAW itu tidak pernah membelah bulan? Tidak. Rasulullah itu mukjizatnya membelah Al-Quran binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Makanya ada surat Al-Qamar. Ada surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Terbelahnya bulan. Ini orang kafir, na'udzubillah, ngato-ngatai Rasulullah. Kita paling benci, anak paling benci kalau terang-terangan sama orang kafir. Kalau orang muslim serahlah, dia nak ngatoi pribadi dan nak ngatoi daripada aku, biarlah sama muslim. Tapi kalau orang kafir yang sudah ngatoi daripada kita, pada kita nak diam baik. Inilah tandanya lemahnya kita. Kita ini sekarang banyak, lihat deh di media-media, tak ada jawaban ketika Nabi Muhammad dilecehkan, Nabi Muhammad diingkari mukjizatnya. Diam, ngapo? Sibuk dengan satu sama lain, diadu domba. Fatimah, Habib semua ini diadu domba. Sehingga kita tidak ada kekuatan sama sekali. Padahal kalau kita bersatu, tidak ada yang berani sedikit pun orang kafir. Jangankan di situ ngatoi terang-terangan, nyindir beda berani. Nah itu kalau kita kuat. Tapi kalau kita tidak kuat, nah, sudah. Itu tujuan mereka. Kalau kita sudah lemah, mereka enak ngatur setiap sesuatu itu enak. Ini makanya kita ini jangan galak termakan oleh isu. Ya, apalagi orang fasik. Apa Allah katakan, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik tunjuk kabar, kira-kira yang di media sosial tuh, yakin tak kita dia orang adil? Tak tahu. Dia maksiat, aku tidak ngomongnya basing baik. Pas tak mungkin tak sholat, ngejuk share kabar tuh. Kita ini noh, iya noh, di media sosial noh, ini noh kabar ini. Padahal ada boleh. Belum tentu. Orang fasik, apalagi media sosial yang belum tentu kebenarannya. Oh itu memang pulang. Apalagi zaman sekarang, zamannya AI itu AI. Nah, itu bisa ngedit. Uang tak ngomong, bisa ngomong seakan-akan. Kita percaya, oh ini tidak asli. Nah makanya kalau ada kabar-kabar, jadi jangan gampang termakan oleh isu yang paling populer, yang paling viral. Oh ini tidak tahu. Benar apa tidak? Tidak tahu mana. Itu kan ini sama ada yang tidak tahu. Tahu, tapi tidak bisa menentukan kebenaran apa tidak. Kecuali kalau kita memang kejadiannya di Mata Merah, Lowong Purwo, kau tahu. Kalau memang kejadiannya di situ di Jambi, tidak tahu pula kecamatan mana apa, Lowong apa, tidak tahu. Intinya udah usah termakan oleh gosip. Di sisi lain kalau menyangkut ke satu orang kita dengarnya gibah, kita juga yang gibah itu yang ngegibah sama yang digibahi. Yang digibahi dapat pahala, yang menggibahi dapat dosa, yang ngedengar uang yang ngegibahi dapat dosa juga. Lihat di film tuh, bosi, selebriti, kita tonton perceraian antara fulan dan fulana. Kita tonton cerai, kita tonton senang bola. Gibah itu, gibah, dosa. Dapat laknat dua-duanya. Makanya jangan gampang lah. Makanya kita ini jago-jago, kita bentengi punya diri. Kalau nak berita tentang Palestina, tentang Israel, berita dunia lah, tidak usah berita di Indonesia ini. Apalagi berita-berita uang-uang yang fasik. Kok bisa saya katakan fasik? Tandanya dia buka aurat. Oh kan belum tentu hati, tidak ada istilah hati. Hati itu alamat hati bersih, dia menjaga daripada auratnya. Oh, so tahu Ustaz, itu orangnya pakai jilbab tapi hatinya kotor. Tahu dari mana hatinya kotor? Kita tidak tahu. Yang menghukumi Allah hati. Kita ini menghukumi al-zawahir, zahir. Wallah yatawalla sarair. Yang batin-batin itu urusan Allah. Dia itu jahatan. Tahu dari mana mau jahat? Ada yang tahu jahat. Nah, kalau memang dia buka aurat, kita dia tuh buka aurat baik, tapi dia tuh tidak usah, uangnya baik. Nah, Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, kalau memang satu daging baik, maka seluruhnya baik. Kalau memang satu daging ini rusak, maka seluruhnya rusak. Apa itu? Hati. Kalau hati lah baik, seluruhnya baik. Udah ngomong kita, dia tuh buka awal, hatinya bagus. Hati. Dia tuh mulutnya baik, saking kita aja, dia tuh mulutnya baik, jahat, hatinya tidak. Tak mungkin, kata Rasulullah, mulut ini nih tanda daripada buruknya hati. Dia kalau memang hatinya bagus, tak mungkin dia punya mulut kasar, jahat. Makanya hati ini tanda. Jangan galak termakan omongan. Bohong apa beda? Anak dulu masih percaya macam itu pas guru orang ngomong salah. Maka itu salah.
Maka jangan percaya ada orang ngomong dia tuh sifatnya wetan yang buruk, hatinya bagus, tidak kate. Ini Rasulullah ngomong, kalau memang ada satu anggota yang satu daging bagus, maka bagus seluruhnya. Kalau daging ini jelek, maka jelek seluruhnya. Apa kata Rasulullah? Ala wahiyal qalbu, itulah hati. Jadi jangan kita ini menghukum syariat dengan logika. Tidak, kalau kita hukum ke syariat dengan logika, maka susah kalau. Ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Tak apa-apa Ustaz, tak ada begodong, yang penting hatinya baik. Ini syariat. Tak apa-apa Ustaz, tidak begodong, yang penting sholat. Tidak. Sholat urusan lain, kodok urusan lain. Orang kalau nak melakukan taat sama Allah, galau-galau perintah Allah itu dilakukan semampu mungkin. Dan larangan Allah tak boleh buka aurat. Misalkan dia tidak minum khamar, tapi dia tidak menutup aurat, dia ngomong aku ni taat sama Allah lo. Boleh tak orang yang meninggalkan satu kemaksiatan, kemudian dia melakukan satu maksiat? Contoh, dia ini maling, tapi dia itu rajin sedekah. Wah, aku ni taat loh, tidak baca. Sesuatu yang bertentangan. Kalau nak ngomong aku ini taat, galau-galaunya dilakukan, galau-galaunya ditinggalkan. Nah itu baru dikatakan aku ini taat. Ini kadang ada orang ngomong aku ini memang tidak buka kerodong, buka aurat aku ini memang. Tapi aku ini tidak riba katanya. Aku ini taat kan? Tidak bisa. Kalau nak dikatakan taat, galau-galaunya harus ditinggalkan. Jadi paham ya? Kalau nak ditafsirkan lagi panjang-panjang lagi kakek bisa ditafsirkan oleh Ustaz Eri kakek. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk itu daripada insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belagi-belagi ke situ gara-gara orang kafir galau. Makanya tak boleh kita mudahana kepada orang kafir. Oh iya, dia tu bagus, kafir baik. Tak ada istilah bagus tapi kafir. Ya, orang kafir tak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah.
Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diperhatikan likulli maqam maqal. Setiap tempat ada ucapan. Ya, setiap tempat ada ucapan. Ini majelis khusus. Kalau majelis khusus, ya ucapannya ngomong-ngomong macam tadi. Kalau memang majelis umum agak dijago sedikit. Kita ngomong wong kafir tuh akhirnya kaget berantem kalau memang terjadi di Indonesia ini. Ya intinya di setiap tempat ada likulli maqam maqal. Di setiap tempat ada omongannya. Betul tak? Jangan kita duduk sama wong Nasrani, wong Nasrani itu masuk neraka kalau. Wong Yahudi masuk neraka kalau ujungnya bocor. Ibarat kata, tapi ya kalau ketika duduk sama mereka omonginlah omong-omongan tentang akhlaknya Islam gimana itu Islam. Jadi kita perlunya mengetahui kondisi, berbicaralah sesuai kondisi. Ya, ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang buat kita marah kadang kita disuruh menghormati orang kafir. Tapi giliran mereka ngomong seenaknya, oke, kamu harus toleran. Kamu kan mayoritas. Padahal kita kalau memang jadi minoritas di negara manapun pasti kita dikucilkan. Di India, di mana-mana. Makanya kita, ya akhlaknya kita walaupun menjadi mayoritas tapi tidak pernah tuh kita ngancurkan gereja-gereja mereka, ngancurkan tempat ibadah mereka. Sebenarnya kalau kita rasis, kita ini memang uangnya rusak, kacau udah lama, kelenteng-kelenteng tuh habis lama. Tapi kita ini memang dididik untuk menghormati daripada ya apapun yang mereka lakukan selama mereka tidak nganggu duluan. Kalau lah nganggu duluan, nah tidak usah bertanya lagi. Itu kita ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Salah satunya lagi mukjizatnya Nabi annal mala min Quraisy, ada rombongan dari orang Quraisy ta'aqadu ala qatlihi. Mereka itu membuat ikatan untuk membunuhnya Nabi. Jadi menjadi ikatan, maksudnya ikatan perserikatan ini. Maksudnya suatu grup. Ta'aqadu itu mereka menjadi sebuah grup untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihim. Rasulullah saat mereka sudah ngepung Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad pengen keluar ke kota Madinah, fa khabadu absarahum. Tapi mereka memejamkan mata mereka, ditundukkan mata mereka. Wa saqatat adqanahum fi sudurihim. Ini nih zakon-zakon mereka, maksudnya orang kalau tidur jam mana? Nampak tersendai kalau di dada mereka. Orang kalau tidur, gimana orang kalau tidur? Nah, macam itu ketidur kalau matanya terpejam, dagunya di situ nempel ke dagunya nempel ke dada. Wong lah ngantuknya, tak mikir lagi, sambil duduk. Nah, itu mereka orang-orang kafir saat ingin mengepung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala hatta qama ala ru'usihim. Akhirnya Rasulullah lari. Habis itu Rasulullah lihat di pecong-pecongnya orang kafir. Akhirnya Rasulullah di situ ngambil satu genggam ghabbah min turab daripada tanah. Waqala syahatil wujuh wa hasabahu. Kemudian setelah Rasulullah syahatil wujuh dilemparkan oleh Rasulullah, dan yang terkena daripada pasirnya Rasulullah atau tanahnya Rasulullah, fama asaba rajulan minhum min zalikal hasa, tidaklah ketemu daripada terkena daripada itu hasa, itu butiran daripada pasir itu tadi, illa qatala yauma badri, kecuali terbunuh pada perang Badar. Jadi Rasulullah habis lari daripada orang yang ngepung, Rasulullah datang ke tempat pecong-pecong itu, dilemparkan debu. Di situ tidak ada daripada kena daripada butiran debu itu kecuali terbunuh pada hari Badar. Rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah di perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melemparkan satu mukjizatnya, melemparkan satu tanah, itu nama satu tanah, dilemparkan pada peperangan Hunain. Tidaklah tanah itu terkena satu orang pun dari orang kafir, illa hazamahullahu ta'ala, kecuali Allah kalahkan mereka semua. Itu luar biasanya daripada mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Rasulullah itu perlu kita ketahui, tidak pernah satu riwayat pun Rasulullah pernah membunuh wong. Tidak pernah Rasulullah mangkal kepala wong mati wongnya, tidak ada pernah sama sekali. Satu pun tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh orang. Ada katanya Rasulullah ngetok satu daripada tombaknya ke satu orang, dilukai. Akhirnya karena luka daripada Rasulullah itu, akhirnya dia balik ke tempatnya, rumahnya. Tak lama setelah itu mati karena luka daripada yang dilukai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah membunuh orang itu tidak pernah sama sekali, walaupun di peperangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali. Kemudian saat juga Rasulullah lari dari kota, bukan lari, hijrah ke kota Madinah. Rasulullah itu diikuti oleh orang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ini Suraqah bin Malik bin Ju'shum ini kaget masuk Islam, tapi dulu dia tomak. Akhirnya di situ dia mengejar Rasulullah, fasakhat gawaim farasi. Ketika dia mengejar Rasulullah, kakinya kudanya itu fasakhat, maksudnya lemas. Jangan sih itu kalau lemas, terpletot lah bahasanya tadi, terpletot bahasa lemas tadi, terpletot kaki kuda itu. Setiap ngejar kuda itu terpletot. Akhirnya dia turun dari kuda, dia ngejar Nabi, dia dewek yang terpletot dia punya kaki. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Itulah daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat Rasulullah, bahkan disebutkan di sini ada nubzah, cuma sekelumit. Sekelumitnya bacanya panjang daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu lagi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu genapkan waktunya sampai 7:30, adalah Rasulullah masaha ala dhahri inak anakin. Rasulullah mengusap daripada zahar, perutnya daripada anakinnya itu kambing yang belum waktunya untuk keluar susu, lam yanzu alaiha al-fahal, yang belum ditunggangi sama sekali oleh kambing jantan, ya tidak mungkin punya anak, maksudnya sebelum punya anak. Rasulullah fadarat, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ diusap, akhirnya di situ mengeluarkan susu daripada kambing tersebut. Ini katanya kalau salah kisah dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud saat itu lagi jago kambing punya wong, akhirnya Rasulullah datang, ada minum kate, akhirnya di situ ada kambing yang masih kecil, sini kan kata Rasulullah SAW, timbe kambing itu didoakan, famasahab wada'abihi, Rasulullah usap itu perutnya, Rasulullah doa, akhirnya keluar susu. Itulah sebabnya masuk Islam daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Salah satunya katanya yang terjadi dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi wasya ummi ma'bad, ada daripada Syah ummi ma'bad, kanat hazilah la laban biha famasah dhur'aha fadarat. Ummu ma'bad ini punya daripada kambing yang kurus, jengking, kurus sampai jengking belum tak katik ini akhirnya hazilah, betul-betul hazil itu kurus, samin gemuk, hazil kurus, tak punya laban. Akhirnya Rasulullah famasah dhur'aha, tempat keluar susunya diusap oleh Rasulullah, fadarat, akhirnya di situ bil laban, akhirnya keluar daripada susu. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizatnya Rasulullah itu mendoakan Sayyidina Umar, wa da'watuhu li Umar, mendoakan Sayyidina Umar ayya'izzallahu bihil Islam. Semoga dengan Sayyidina Umar ini Allah mengagungkan Islam dengan berkat Sayyidina Umar. Fastujiba lahu, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah doanya Sayyidina Umar. Betul tak? Di tangan Sayyidina Umar Islam jadi jaya. Di tangan Sayyidina Umar Islam di situ mulai tersebar. Persia dihancurkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Da'watuhu li Ali, mukjizatnya Rasulullah juga mendoakan Sayyidina Ali, ayyadhaballahu anhu al-har wal bar, yaitu supaya hilang rasa dingin sama hilang rasa panas. Jadi Sayyidina Ali itu tidak merasakan rasa dingin, tidak merasakan rasa panas. Stabil, tubuhnya Sayyidina Ali itu stabil. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasanya dihilangkan oleh Allah al-har wal bar, rasa panas sama rasa dingin. Tak pernah kepanasan, tak pernah kedinginan. Yang namanya tubuhnya dia tubuhnya beliau Sayyidina Ali stabil. Bahkan ayat basu bisyita thiyabus sayf, kalau Sayyidina Ali di musim dingin pakai baju musim panas. Musim dingin pakai baju musim panas. Bayangkan macam mana? Pakai ibarat kata kalau kita Sayyidina Ali, kalau kita contohnya lagi musim hujan, tidak baju ibarat kata macam itu.
atau pakai kaos kutang. Kalau di Lembang mungkin masih bisa. Kalau memang di daerah-daerah tinggi, daerah Bogor, daerah mana, Pagar Alam, bayangkan, pakai kaos kutang dia pun habis mandi. Lokak gagal kita punya mulut. Ikhwan, wafisat siap syita. Kalau memang di musim panas pakai baju musim dingin, musim panas pakai jaket. Bayangkan macam mana? Sekarang ada pakai jaket tuh, anak tidak lepas jaket kulit ada lepas dipakai, dingin tak? Panas. Tapi Sayyidina Ali sudah di situ stabil, beliau punya tubuh berkat doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan kalau tubuh stabil, tak ngerasa kepanasan, tak ngerasa kedinginan. Musim panas sedang, musim dingin sedang. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wa taqul fi ainihi wa huwa arman. Rasulullah niup daripada kedua matanya Sayyidina Ali. Saat itu Sayyidina Ali lagi ada penyakit mata, sakit mata. Sayyidina Ali lagi sakit mata. Fa'ufiya min sa'ati. Ketika Rasulullah niup, maka sembuh saat itu juga. Maka kan kita kalau keliling bang tiup, mesti ada kan? Nah, tidak ada keamat mulut gitu. Rasulullah, Sayyidina Ali, mungkin kalau kita niup uang, macam mana? Apa dia cerah, kan datang, agak sakit coba tiup dikit. Lama sembuhnya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu mukjizatnya Rasulullah, niup matanya Sayyidina Ali yang lagi sakit mata arman. Rahmat alaihi rahmat ay asabahu rahmat, memiliki penyakit mata, lagi sakit mata, ditiup oleh Rasulullah matanya Sayyidina Ali, kedua matanya sembuh. Detik itu juga sembuh. Min saat itu juga sembuh. Walam yarmat ba'da dzalik. Selamanya Sayyidina Ali tidak pernah lagi sakit mata. Inilah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu lagi. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wa radda ainu Qatadah ibnu Nu'man ba'da an salat ala khaddihi fa kanat ahsanu aini. Matanya sahabat Nabi yang bernama Qatadah bin Nu'man lepas di peperangan. Pas lepas sudah mata itu ngeler, ke khaddi, ke pipinya. Khaddi ini pipi. Matanya turun, orang yang pipi. Baca jengok lagi tak? Tak baca jengok, datanglah ke rumah sakit. Kemudian ratusan juta, pakai kis dulu ya. Setahun lagi baru diurus sih. Ikhwan, ini orang yang Allah. Inilah ngelek matanya di sini. Mukjizatnya Rasulullah itu dikembalikan matanya Qatadah bin Nu'man setelah ngelek, salat itu ngelek, maksudnya sudah nyampak ke sini. Itu dibalikkan lagi oleh Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah, bahkan ahsanu aini, dan mata itu menjadi mata yang paling baik, yang asalnya udah ngabur-ngabur menjadi dikembalikan oleh Rasulullah menjadi mata yang sangat terang benderang. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wada Ali Abdullah bin Abbas bin ta'wil wal fiqh. Rasulullah mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas supaya Allahumma alimhu ta'wil faqihu fiddin, didoakan oleh Rasulullah SAW supaya pintar mentakwil mimpi, pintar di ilmu fikih di dalam agama. Fasummiya ba'da al-habar wa turjumanul Quran, akhirnya diberikan gelaran dengan al-habar wa turjumanul Quran, menjadi orang yang hebat luar biasa daripada ilmunya. Turjumanul Quran, yang mentafsirkan Al-Quran itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ulamanya para sahabat. Jadi ulama para sahabat itu salah satunya ada 4 Abdullah. Belum Sayyidina Ali tentu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentu. Ada 4 Abdullah. Pertama Sayyidina Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan. Satu lagi sahabat Nabi semuanya. Satu lagi yang kedua Sayyidina Abdullah bin Umar, nomor 2-nya, nomor 3-nya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan yang ketiganya, yang keempatnya Sayyidina Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Siapa Sayyidina Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam ini? Masih daripada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak yang masih belum bisa disebutkan pada kesempatan ini. Masih ada kurang lebih berapa lembar? 3-4 lembar lagi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 lembar lagi insyaallah kita bahas, kita tandai sampai daripada di situ mukjizatnya Rasulullah, ngedoakan daripada
ontanya Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah didoakan yang asalnya lembek karena doanya Rasulullah jadi ngebut. Yang asalnya tua tidak bisa berkutik gitu, didoakan oleh Rasulullah langsung ngebut. Insyaallah setelah itu doanya Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas yang didoakan oleh Rasulullah panjang umur, banyak duit, banyak harta. Ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat daripada majelis alim ini. Dan kita membaca masih ada kurang lebih 4 menit lagi seperti halnya kita membaca doa Al-Imam Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin supaya diberikan kemenangan orang muslimin dimanapun mereka berada, terutama orang Palestina diberikan kemenangan atas musuhnya Allah Israel. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita baca bersama doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ughfir bina wal muslimin ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ughfir bina wal muslimin ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا الطف بنا والمسلمين وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا واغفر وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر اطلب بنا والمسلمين بهم يا ربنا فلك ترد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا واغفر بنا والمسلمين آمين يا الله آمين يا الله
أضربنا على لظى فتب علينا توبة توسق لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بكتي بالمصطفى رسولي كل صولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد طش الصحب والحمد لله في البريء والثناء والقبول تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.